सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल सच की खोज विद बलदेव सिंह एम ए ते। मेरे एक वीर का सवाल आया सी कि बंदी छोड़ दिवस का की इतिहास है अते सिख धर्म विच इसनूं कदों तो मनाउणा शुरू किया। इस बारे मैं पहले ही दस देवां कि साडे कोल गुरु हरगोबिंद पातशाह के जीवन नाल संबंधित जितने भी इतिहासक सोमे हैं, हाले तक मैं कोई पिछले 40 साल तो खोज कर रहा, मैनू कोई तसल्ली बख्श गुरु हरगोबिंद पातशाह का इतिहास नहीं मिलिया। टुटा होया टुकड़ियां दे विच इतिहास मिलता है। बहुत कोशिश की है पर कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पिया। असी जानते हैं कि गुरु हरगोबिंद पातशाह के 6 बच्चे सन और जो लिखे हुए वेरवे अनुसार उन्हों का जन्म सन 1613 तो लैके 1621 ईस्वी तक होया। हुण जिहड़े कहे जाते इतिहासक सोमे हैं उन्हां विच किते तां इह लिखिया होया कि गुरु हरगोबिंद पातशाह कैद विच ग्वालियर के किले विच सन 1610 ईस्वी विच होए और किसी दूसरे सोमे विच लिखिया होया कि गुरु हरगोबिंद पातशाह की रिहाई सन 1619 विच होई। हैरानगी हुंदी है कि यह जिहड़ा समा इस समय तक गुरु हरगोबिंद पातशाह के घर 5 बच्चों ने जन्म लिया। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 ईस्वी का, बाकी 5 बच्चों का जन्म 1613 तो लैके 1619 तक का। तो 1619 विच जे गुरु, क्योंकि पटवइयां कहिंदियां कि 1619 विच गुरु हरगोबिंद पातशाह की रिहाई हुई, जबकि वंशावली नामा 10 पातशाही का कहता है कि सन 1610 ईस्वी विच गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कैद किया गया। सो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जिन्ने भी साडे इतिहास बोलन वाले लिखण वाले या वीडियो बनाने वाले वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और सिख संगत खाना पूर्ति तो बड़िया खुश ने। जदों कोई खोज करके सही तत्थ सामने रखता है या कोई गलती करता है भी यह भी ठीक नहीं, यह भी ठीक नहीं, कहते फिर ठीक की है भाई वो लभ रहे हैं, ठीक लभा नहीं है, यह गलत है। ये तो सानू पता है गलत है। जो पता लग जाए कोई चीज़ खाने वाली नहीं है तो फिर तुझसे भी खाने वाली केड़ी है, भाई लभ रहे हैं हाले, ये तो पता लग गया भी खाने वाली नहीं है, यह पता लग गया भी इतिहास साढ़े किसी काम का नहीं। कहते दसो फिर असी की खाइए की खाइए, भी रुक जाओ, जे जहर वाला खाना खा लोगे तो मर जाओगे, जो गलत इतिहास पढ़ोगे सुनोगे तो खत्म हो जाओगे। तो तुसी गुरबाणी ना गुजारा कर लो, इतिहास रुक जाओ, ठहर जाओ, कोई काली ना करो, असी तो गलत इतिहास ही पढ़ना है। सो अज मैं विचार करांगा पहला भी गुरु हरगोबिंद पातशाह की कैद अलग अलग कहे जाते धार्मिक सोमिया किमें लिखी है। वंशावली नामा 10 पातशाहियां का, महिमा प्रकाश जो स्वरूप दास भल्ला का, वंशावली नामा केसर सिंह छिब्बर का और कवि संतोख सिंह का सूरज प्रकाश ग्रंथ। अज इन्हां तिन्हां बारे गल करांगे, पटवइयां की गल करांगे, क्योंकि मेरे वीर ना अपनी गल नूं सिद्ध करन लई कोई भी एक ग्रंथ फड़ लैंदे ने। पटवइयां दा बहुत रौला, पर पटवइयां दे विच एडी वड्डी खुनामी है कि जेड़ा रहे रब दा नां। पटवइयां वाला की कहंदा है कि जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह ग्वालियर के किले तो आज़ाद होके आए ना, तो हरमंदर साहब से दीपमाला की। दीपमाला किसने की? पृथ्वी चंद के पुत्र मेहरबान ने। पता नहीं साडे दिमागां नूं किदां खोरी भरी हुई है, असी इस चीज़ों को किवें डाइजैसट कर लेने, किवें पचा लेने कि वो परिवार
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਰੀਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਏਗਾ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਜਿੱਤ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਟਵਈਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਟ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਓ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਟਵਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਈ ਪਟਵਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੇ। हाँ, एक पॉइंट उसने सिद्ध किया कि बई दिवाली वाले दिन नहीं आए सन। ये गल सिद्ध करने लई पटवईयां दा सहारा लिया, पर उत्थे अखीर विच गल की हुई, अखीर विच गल ये हुई बई मेहरबान ने सारी दीपमाला का जोड़ा प्रोग्राम उलीकिया। तो इस तो गल समझ आ जाती है भी निरा झूठ है, कुफर है, अजिहा कुछ नहीं हो सकता। वो इन्हां ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ औलाद करके ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਨ 1610 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1769 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਮਤ 1667 जब गए 1667 मतलब 1610 ਈਸਵੀ कर विवाह खत्री लम्मा दे साहिब गंगा जी नूं गए। गंगा जी दे इशनान करा रहे हैं। ये साडे इतिहासक ग्रंथ जिहड़े कहे जाते आ। विआह तो बाद तीर्थ यात्रा लिए गुरु साहब गए और कर इशनान लोक सब ही जब मुड़े, सारे लोग मुड़े आए तो साहिब उत्थों ही दिल्ली नूं टुरे। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਇਹ खबर जब होई, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ग्रंथां ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ मर गया सी, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। खबर जब हुई जाए साहिब दिल्ली नूं गए, उत्थे ही नाल साइयां जाए मनसूबा किया। साइये जिहड़े परिवार है वो जिसने गुरु पंचम पातशाह नूं शहीद किया सी ना, चंदू, उन्हां दे रिश्तेदार, उन्हां नूं जाके मिलिया। खत लिखाए कुड़मा वल साइयां पठ दिता। जो बेटा अर्जन सोढ़ी का गया है फरियादी, ये फरियाद लैके एक्चुअली गुरु हरगोबिंद पातशाह बादशाह इत्थे लिखिया होया शाहजहां, ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि उदों शाहजहां का राज हाले नहीं सी, जहांगीर राज गद्दी ते सी। तुसां दरबार दी रखनी सुरत, ये साडे दुश्मन हन आदि। वही तो फरियाद लैके गुरु हरगोबिंद पातशाह गए सी कि मेरे पिता जी ने इन्होंने मारिया है तो इन्हों तो बदला लेना। तो उल्टा ये ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने चिट्ठी लिख दी अपने कुड़मा के राही जहांगीर को, ये साडे मतलब ये दुश्मन ने। ठीक है, उत्थे आए मुसद्दी पूरी खतरी, उन्हें गल मार गवाई, हथों साहब होई कैद। उतों भाव मैं इन्ना जिक्र इतों क्यों लै रहा कि इस किताब अनुसार ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ दसां पातशाहां के अनुसार 1610 ਈਸਵੀ ਨੂੰ गुरु हरगोबिंद साहब गिरफ्तार हो गए, जबकि पटवईयां अनुसार 1619 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ रिलीज़ होंगे, उत्थों उन्होंने बंद खलासी होंगी है। तो फिर गुरु साहब के जोड़े बच्चे वो कदों पैदा होए, जदों घर होणगे बच्चे तद ही पैदा होणगे ना, कोई किसी तरह जोड़ जुड़दा नहीं। साडा विषय है कि
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਹੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਕੈਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚੜਾਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਹੋਰਾਂ ਮਨ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਭੱਟ ਬਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਾਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਆ। ਨੀਚ ਨੀਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਕਹੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਿਆਦੀ। ਉਹ ਟੱਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਆ, ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਜਾਤ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਸਾਈਂ ਜੈਸੇ ਤਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਛੱਡੇ ਤੋਰ, ਇੱਕ ਆਪ ਦੋਏ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਅਨਾਜ ਰਸਤ ਤੁਰਕ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣ, ਭੋਰ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਸੁੰਘ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਬਤ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9293। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 1776 ਈਸਵੀ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 404 ਤੇ 5 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਚਾ ਦੇਖ ਰਸਾਏ, ਕਛ ਬਾਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਤਲਬ ਪੁੰਨ ਕੀਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਵਾਬ ਸੁਦੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਹਮ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਕਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਗਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਮ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਕਹਾਂ, ਲੀਜੇ ਜੂ ਪਾਵੋ ਜਹਾਂ, ਸੁਨ ਸ਼ਾਹ ਭੈ ਵਿਜਾਰ, ਚੌਕੀ ਪਠਾਈ ਦੁਆਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵੋ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੋਰ, ਤਬ ਲਗ ਰਹੋ ਲਾਹੌਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਰਹੋ। ਆਨੰਦ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਹੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਹਰਕ ਸੋਗ ਨਾ ਗਏ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਗਏ ਬੀਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਾ ਚੀਤ, ਲੀਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾਏ, ਤਾਂ ਸੋ ਕਹਾ ਸਮਝਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 408। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸੂਚੀ ਹੋਈ ਭਗਤ ਕੀ ਰੀਤ, हे प्रभु दीन दयाल सुख रास, सुन दीजय हमरी अरदास, कछ बादशाह प्रतिज्ञा दीजै, दिल होए बुद्ध मन शांत पतीजै। कहते ਉਹਨੂੰ को सजा दिओ, शक्ति दिखाओ अपनी। सुन बेनती सतगुर दयाल, मुख हास वचन एम कीन। हस के मुख तो यह वचन कीता दयाल गुरु जी ने। करो संतोख दृढ़ मत रहो, सब कुछ हर अधीन। सब कुछ हर दे अधीन है, रब दे अधीन है। सुन वचन सिख मन भई प्रतीत। गुरु सिख मन गए ये गल सुन के। मुस्काए वचन कया सतगुर मीत, निस बादशाह महर मोह गए, खाब खा मोह सोवत भै। बादशाह गए और अपने महल विच सुते, पलंग समेत कर उल्ट। हाँ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
क्यों भेजिया? क्योंकि पैसे मंगते सी और पैसे ये दिंदे नहीं सी, इसलिए कैद कर लिया। अलग अलग ग्रंथां विच अलग अलग कैद दीयां कहानियां दसियां होईयां। कोई ग्रंथकार कहंदा कैद इसलिए कीता सी कि नजूमी ने इन्हां नूं दस्सिया सी तुहाडे ते 60 सती आ, 60 सती दी नूं ठीक करन लई, ओवरकम होण लई उहदे तों कोई बंदा महापुरश 40 दिन तुहाडे लई पूजा करे तो 60 सती तुहाडी खत्म हो जाएगी। कोई ये कहंदा कि बई वो पैसे टैक्स लैना सी तां उन्हां नूं मतलब जेल विच पाया। कोई ग्रंथ ये कह रहा कि गुरु साहब ने फौज रखी सी, शिकायत हुई इसलिए गुरु साहब ने डरदियां मारिया, और इसलिए बादशाह ने डरदियां मारिया गुरु साहब नूं कैद कर लिया। सो अलग अलग तरीके आ ते इस महिमा प्रकाश अनुसार भी गुरु साहब नूं कैद कर लिया और सिख कहण लगे भी अपना कोई करिश्मा दिखाओ, तो गुरु साहब कहंदे रुक जाओ करिश्मा दिखाउने आ। सो इहदे विच करिश्मा गुरु साहब दिखा रहे ने, और सुनो मतलब जादू। हुण सोचण वाली गल है कि जे आ जादू दिखाना सी, अपनी ताकत दिखानी सी, तो गुरु अर्जन देव पातशाह दिखा देंदे। वो उधर उत्थे मतलब बादशाह को जाने की लोड़ ही नहीं सी, उत्थे तो चंदू सी, चंदू नूं दिखा देंदे, उन्होंने रात नूं उहदा पलंग उल्टा कर देंदे। ये कोई कहानियां सिर्फ झूठियां बनाईयां होईयां, इन्हां दा कोई सिर पैर ने। सुन वचन सिख मन लई प्रतीत, मुस्काए वचन कया सतगुर मीत। निस रात नूं बादशाह महल मुँह गए, खाब खा मोह सोबत भय, पलंग समेत कर उलट पछारा, उल्टा करता पलंग समेत। डूबे होज मोह सुरत सुमारा, वो बड़ा मतलब परेशान हो गया राजा। लगी जरब खौफ बहु खाया, बहुत डर गया बादशाह। तस्वीर फेरत निस बिताया, फिर माला फेरदा रहा रात नूं, जिद हिंदुआं च माला कहंदे उन्हां दे तस्वीर कहंदे आ। पई सवेर वजीर बुलाया, निस वृतांत सब कहा सुना बुझाया। कछ करो फिकर जय कवन सबब, कुछ बूझ न परे जाने सब रब। सुबहन मिल जय कहा सलाह, सारे ने मिल के सलाह दी। को नहीं गालिब ऊपर बादशाह, को वड्डा कमाल फकीर खुदाए, तांते ए प्रतिज्ञा पाए। जय जय वसे फकीर सब लीने खबर संभार, गुरु हर गोबिंद ग्वालियर मों जान पहे बेजार। सारे फकीर बुला ले, पर फिर पता लगा भी जिहड़ा गुरु साहब है वो ग्वालियर दे विच कैद है। हुण ये तो हो गया महिमा प्रकाश। फिर कहंदे भी गुरु साहब नूं उत्थों रिहा कर दिता गया। असीं देखना बंदी छोड़ दिवस नाल ये सारा कुछ किद्दां मिलदा है। फिर ये सूरज प्रकाश ग्रंथ दा करता की कहंदा, तद सिख करामात विखाउण दा जतन करन लगे ते दुश्मन नूं मारन लगे। इस प्रकार ही दिन बतीत कीता, रात पै गई, सारे हनेरा छा गया। इस ग्रंथ अनुसार गुरु हरगोबिंद साहब नूं फड़ लिया ते सिख जिहड़े आ करामात दिखाउण लगे। इत्थे किहड़े सिख ने? दो सिख ने, भाई जेठा अते भाई पुराणा नूं नाल लै लिया। भाई जेठा ने भाई पुराणा नूं नाल लै लिया। दोहां ने भयानक शेर का रूप धारण कर लिया। अगे बादशाह दिल्ली विच एक विशाल किले दे विच रह रहा सी। सो देखो ये कहानियां इन्नियां कच्चियां बनाउंदे ने कि भाई जेकर उत्थे बादशाह रह रहा तो उत्थे ये लोग किद्दां पहुँच सकते हैं? सोचण वाली गल है। बादशाह का कितना पहरा हुंदा, सिक्योरिटी हुंदी आ। कहंदे पहरा सीगा, पर फिर भी ये सिख जिहड़े आ उत्थे पहुँच गए। जाके इन्हां ने उहदी छाती ते पैर रखिया, और जदों छाती ते पैर रखिया तो वो फिर बड़ा परेशान होया। फिर एक गुरु का रूप धारण करके आ गए, इन्हां नूं पिछे हटाया। तो इस तरह करके प्रभावित करके गुरु नूं ग्वालियर के किले विचों कैद दे तो छुटकारे दे हुक्म मिले। जदों गुरु साहब नूं किले चों छुटकारे दे हुक्म मिले तो जिहड़े होर राजे उत्थे कैद सन वो कहण लगे भी साडी बंद खलासी कराओ। फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह ने शर्त रखी, और उस शर्त के तहत 52 कलियां वाला जोड़ा चोला समाया, कलियां नूं फड़ के आए। कहंदे 2 राजे होर बच गए, उन्हां ने होर प्रबंध किया, गले दे नाल ला के
ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 40 ਦਿਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਅਧਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਦਾ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਫਰੋਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫਰੋਲ ਮਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 90 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਾਨੌਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਬਈਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ 100 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਾ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪੱਤਰਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਫਲੇਟ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਫਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
क्योंकि वो पॉलिश करके भेजते हैं ताकि साडे समझण योग, क्योंकि यह ग्रंथों तो बाद विच लिखे गए, इस करके उन्होंने समझ गया भी लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, लोगों को ज्ञान ज़्यादा हो गया, इस करके हुण साडियां आ गल्लां नहीं जे चलणियां, वो भी पॉलिश वे नाल लिखदे आ, असीं उहनूं प्रमाण कर लैंदे। सो बड़ा स्पष्ट है कि गुरु हरगोबिंद पातशाह दिवाली वाले दिन अमृतसर नहीं आए। हुण असीं वीर दा अगला सवाल सी कि ये बंदी छोड़ दिवस कदों तो मनाउणा शुरू होया। असल विच दिवाली मनाउणी शुरू कीती एक होर कमजोरी है, असीं दिवाली नूं हिंदू धर्म दे नाल जोड़ दिता। जे तुसीं मैनूं पुछो ना, विसाखी ते दिवाली ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ नहीं है, ਇਹ ਦੋਨੋਂ मौसमी ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ एंटरटेनमेंट ਦੇ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ मोबाइल कुछ नहीं सी। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਲਈ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਛੋੜ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, पर मेले गेले मनाने कोई बुरे नहीं हैं। ए तुसी आनंद खुशियां मनाओ, पर किसी गलत धारना तहत मनाओ, वो ठीक नहीं। हुण वीरां दा सवाल सी कि ये बंदी छोड़ दिवस मनाउणा कदों शुरू होया। असल विच पंजाब विच जिवें तुहाडे नाल गल कीती है, 2 त्यौहार विसाखी ते दिवाली धूम धाम नाल मनाए जाते सन। और ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ 5 7 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1635 ਈਸਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਲਿਖਵਾਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲੇਟ ਪੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਾ ਦਵਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਧੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਜੋ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਭਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖੁਲਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰਜਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਣੇ ਸੀ,
उस दिन सिख दिन क्यों नहीं मनाते? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ पता की है? ਅਸੀਂ अपना हैडकुआटर बना लिया अमृतसर दरबार साहब। ये मैं किसी दिन फिर विचार करांगा कि साडा हैडकुआटर ननकाना साहब नहीं बनया, साडा हैडकुआटर करतारपुर नहीं बनया, साडा हैडकुआटर जिथे गुरु नानक पातशाह बहुत साल रहे कपूरथले विच सुल्तानपुर लोधी नहीं बनया, साडा हैडकुआटर आनंदपुर साहब नहीं बनया जिथे इन्ने किले गुरु गोबिंद सिंह ने उसारे। ये की कारण है कि साडा हैडकुआटर अमृतसर बन गया? जेकर असी ये कहिए कि गुरु साहब इत्थे तीजे पातशाह भी आए, चौथे पातशाह भी आए, पंजवें पातशाह भी आए, छेवें पातशाह भी आए, असी जे ये गल कहनी है तो फिर खडूर साहब तो सारे पातशाह सब तो ज़्यादा उत्थे आए, फिर उन्होंने हैडकुआटर बना लेंदे? नहीं, कारण कुछ होर ने, वो आपां फिर किते विचारांगे। हाँ, जे बंदी छोड़ दिन दिवस मनाउणा सी फिर गुरु नानक पातशाह दा मना लेंदे, पर गुरु नानक पातशाह अमृतसर आए नहीं सी, हुण किद्दां मनाउंदे? असी मनाउणा ते अमृतसर है। इस करके ये सारियां मनोकल्पित गल्लां ने। गुरु हरगोबिंद पातशाह कदी भी इस दिन दिवाली वाले दिन अमृतसर नहीं आए सन। ये सिर्फ तो सिर्फ असी दिवाली मनाउण नूं सही सिद्ध करन लई असी बंदी छोड़ नूं नाल जोड़िया गया। एक इतिहासक फैक्ट कितों नहीं मिलता है, ये मिलता है कि वो फरवरी 16 तरीक नूं दरबार साहब आए सन ते फरवरी नूं उन्हां दी आउण ते घ्यो दे दीवे जलाए। वो भाई जिहड़ा सूरज प्रकाश का करता कवि संतोख सिंह तो ये लिखता है कि जदों लाहौर तो गुरु साहब अमृतसर आए उदों भी घ्यो दे दीवे जलाए। लाहौर गए हुए सन ना जदों जहांगीर की मौत हो जाती है, शाहजहां राजगद्दी ते बहिंदा, जदों माता कौलां वाला प्रसंग हुंदा उदों कहंदे उदों भी घ्यो दे दीवे जगाए। सो ये तो कुछ भी कर दिंदे आ। साडा गुरु हरगोबिंद पातशाह दा जो बंदी छोड़ दिवस दिवाली नाल कोई संबंध नहीं। अज दी विचार में ये सारा कुछ शुरू होया दिवाली मनाउण नाल। दिवाली मनाउण लगे जदों सन 1716 ईस्वी बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी हो जाती है। उस तो बाद विच गुरुद्वारियां च श्री चंद वाली मर्यादा लागू है। राज जिहदा मर्जी रहा होवे अज भी श्री चंद वाली मर्यादा लागू है। हालांकि सिंह सभा लहर वालियां ने बहुत मिट्टी झाड़न की कोशिश की, बहुत उपराले किए। ज्ञानी गुरमुख प्रोफैसर गुरमुख सिंह ते ज्ञानी दित सिंह होना ने बहुत घालनावां घालियां, पर वो मिट्टी जम के जंगाल लग चुका सी सिस्टम नूं। जंगाल रेग मारना रहिंदा इन्ना समा ने 1805 आउंदे आउंदे सारे सिंह सभा लहर दे मोढी अकाल चलाना कर गए। फिर जो अकाली मूवमेंट शुरू हुई 1920 ते वो 1920-25 तक ये सारे गुरुद्वारे आज़ाद कराए, पर हौली हौली फिर पुजारी श्रेणी वो पुराने वाली पिछले दरवाजों दाखिल हो गई। अज भी पूरे सिख पंथ ते निर्मले ते उदासियां की मर्यादा चल रही है। तुसी महान बड़े बड़े रागी टाडी प्रचारक देखो, वो श्री चंद की उस्तत कर रहे हैं, गुरु नानक की उस्तत बहुत घट होंदी है। तो इस करके अज की वीडियो असी इत्थे समाप्त करते हैं। कदों शुरू होया? जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर अकाल चलाना वो शहीदी हो गई, उदों बाद च हौली हौली दिवाली दे नाल फिर दिवाली दे किंतु होने लगा तो उहदे नाल बंदी छोड़ देना जोड़ दिता। एग्जैक्ट डेट असली डेट किसी को पता नहीं, पर यह सारे काम हौली हौली होंदे आ। हुण दसो विसाखी की जगह खालसे पंथ का जिहड़ा पुरब आनंदपुर मनाउणा, विसाखी की जगह अजकल होला महल्ला किवें मेन हो गया सानू पता भी नहीं लगा। गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा कत्तक तो विसाख तो कत्तक च कदों शिफ्ट हो गया सानू पता नहीं लगा। इस तरह बहुत कुछ बदलिया, हाले तक सब कुछ खोज का मुताज है। अज दियां विचारां इत्थे समाप्त करते हैं। विचारां करदे कई तरह दीयां गलतियां हो जांदियां, भुल्लां चुकां दी माफ़ी चाहुंदा। अगे तो कोशिश करांगे गुरमत अनुसार विचारां करिए। यही बेनती करांगा, जे तुहानूं मेरा कारज सच चंगा लगदा है मेरे चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह है, मैनूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं साझा करो, पसंद करो। सत श्री अकाल।